Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel. Thank you for your support in growing our community. This motivates me to upload more videos. Keep encouraging by sharing, liking, and subscribing with your family and friends. Your help means a lot to us. Let's begin the session. இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் மாடல் செலெக்ஷன். எந்த டேட்டா செட்டுக்கு எந்த மாடல் வேணும், எந்த அல்கரிதம் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும், எந்த மாதிரி டாஸ்க் மீன்ஸ் என்னது? இப்போ நம்மளோட டேட்டா செட்ல கிளாசிபிகேஷன் கேட்டகரிஸ் இருக்கும்போது நம்ம கிளாசிபிகேஷன் அல்கரிதம்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வாட் வேல்யூஸ், கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ், தென் யூ வில் மேக் யூஸ் ஆஃப் ரிக்ரெஷன் அல்கரிதம்ஸ். ஸோ task பண்றது based on our task we have to choose the algorithms. So classification means categorical data இருக்கும்போது பண்ணறோம். அதே continuous data means இப்ப for example இவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு salary வரும், ஓகேவா? அடுத்தது அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ்க்கு regression algorithms யூஸ் பண்றோம். So model selection is in machine learning is the process of choosing the best suited model for a particular problem. Selecting a model depending on various factors such as a data set, task, nature of the model. So there are different types of algorithms are there. I can say logistic regression, which is a type of I can say supervised learning algorithm. And K-means clustering, which is a type of unsupervised learning. Neural networks, which comes from the deep learning. So these are all algorithms only, different types of algorithms. You have K-means clustering, hierarchical clustering, then support vector machine regressors, classifiers, decision tree regressor, decision tree classifier, random forest regressor, different types of algorithms. Based on your data set and task, you have to choose your algorithms. Okay. So the next thing, how the data should be. So இது நம்ம clear-ஆ சொல்லிருக்கிறோம். உங்களோட டேட்டா டைப் ஆஃப் டேட்டா அவைலபிள். உங்களோட டேட்டா செட்ல டேட்டான்றது இமேஜஸ் ஃபார்மேட் ஆர் வீடியோஸ் ஃபார்மேட்ல இருந்துச்சுன்னா we will make use of CNN. CNN is nothing but convolution neural network. So this is a concept from deep learning. அதே உங்களோட டேட்டான்றது டெக்ஸ்ட் டேட்டா ஆர் ஸ்பீச் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா you can make use of RNN. RNN is nothing but recurrent neural networks. That is also one concept from deep learning only. And if your data is in numerical data, you can make use of machine learning algorithms like SVM, logistic regression, decision trees, and linear regression. நான் என்ன ஃபைனலா சொல்றேன்னா, நம்ம கிட்ட இல்ல எல்லா அல்கரிதம்ஸ்ல பெஸ்ட் சூட்டபிள் அல்கரிதம் வந்துட்டு லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் சொல்லலாமா? XG பூஸ்டர் ரெக்ரெஷன் அல்கரிதம் கூட ஒரு பெஸ்ட் அல்கரிதம் சொல்லலாம். எத்தனை அல்கரிதம்ஸ் இருக்கோ நான் ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்றது என்னன்னா லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன், அடுத்தது XG பூஸ்ட் ரிக்ரெஷன்ன்றது ஒரு பெஸ்ட் அவுட்புட் கொடுக்கிற அல்கரிதம்ஸ் அது. ஓகேவா? நியூமரிக்கல் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிட்ட மெஷின் நேம் புரியல. என்ன பூஸ்ட் சொன்னீங்க? XG பூஸ்ட் ரிக்ரெசர். ஓகே ஓகே. XG. ஓகே. லேர்ன் பண்றோம். ஓகேவா? ஓகேமா. சோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டா நியூமரிக்கல்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம மெஷின் லேர்னிங் அல்கரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். Based on the task, இப்ப நம்ம டேட்டா பத்தி பார்த்திருக்கோம். Based on the task we need to carry out. இப்ப நம்ம கிட்ட classification task is nothing but categories like is that person is having diabetes or not, yes or no, is this person is having cancer or not, research, yes or no. That kind of categorical data இருக்கும்போது நம்ம classification algorithms யூஸ் பண்ணலாம், like SVM, logistic regression, decision trees, அந்த மாதிரி algorithms எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ரிக்ரெஷன் டாஸ்க்ஸ் எப்ப யூஸ் பண்றோமோ அதேதான். சோ இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு சேலரி வரலாம், அடுத்து அந்த மாதிரி. சோ இத்தனை ஹவர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வரலாம். ஓகே, ஸ்டடி ஆஃப் ஹவர்ஸ், மார்க்ஸ் அப்டைன்ட். சோ ஜஸ்ட் கால்குலேட்டிங் த மார்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கேட்டகரி. ஓகே, சோ ரிக்ரெஷன் அல்கரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், லைக் லீனியர் ரிக்ரெஷன், ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட், பாலினாமியல் ரிக்ரெஷன். நீங்க வந்துட்டு ரிக்ரெஷன் சம் ஆஃப் த அல்கரிதம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கிளாசிபிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம், ரிக்ரெசர்ல கூட யூஸ் பண்ணலாம். சம் ஆஃப் த அல்கரிதம்ஸ் ஆர் காமன் இன் போத் த டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங். மீன்ஸ் கிளாசிபிகேஷன், ரிக்ரெஷன் ரெண்டுத்துலயுமே யூஸ் பண்ணலாம். கிளஸ்டரிங் டாஸ்க் மீன்ஸ் so we don't know எந்த கேட்டகரிக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோம் டேட்டான்னு தெரியாது. so that model only group together same similar data எல்லாமே groups பண்ணிக்கிட்டு
it is going to perform. So adha நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து k means clustering, hierarchical clustering. For example, இப்ப 3 categories people இருப்பாங்க. Poor people, means middle class people, அடுத்தது வந்துட்டு rich people and it. So what it will do based on its income. So what we can do, we can categorize those people into that groups. இப்போ வந்துட்டு below 50,000 வந்துட்டு we can just a simple example மா, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. So just ஒரு 30,000 இருக்கிறவங்க எல்லாமே poor people எடுத்துக்கணும்னா, so அவங்களோட salary base, income base பண்ணிக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் ஒரு கேட்டகரி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறவங்க. ஒரு 30 above, ஒரு 50, ஒரு 60 ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள், அது ஒரு கேட்டகரி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறவங்க. அதே 60 above, ஒரு 1 lakh பிட்வீன் இருக்கிறவங்க ஒரு ஹை கிளாஸ் பீப்புள்ன்ற மாதிரி. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த இன்கம் நம்ம அந்த பீப்புள்ஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம். We are not training the model just by giving this hints and all. That model only going to train. That is called unsupervised learning. Without labels, it is going to train on its own. Whenever we are giving one new data, based on its train, right? அதுவே ட்ரெயின் பண்ணிருக்கலாம். அந்த ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறதுல நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எந்த கேட்டகரிக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அன்னிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு it will move to that category and it will give the result for us. Okay, that is what a clustering task is. So adha நம்ம பார்க்கிறது k means clustering, hierarchical clustering ன்றது நம்ம பார்க்க போறோம். So this is how we can choose the models based on the data and based on the tasks. Clear till here? So now we are going to learn about the cross validation. Cross validation னா என்னதுன்னா, நம்ம எந்த அல்காரிதம் அந்த டேட்டா செட்டுக்கு சூட்டபிள் ஆகுதோன்ற சொல்ற கான்செப்ட் தான் இந்த cross validation மா. For suppose if I have taken support vector mission, that is SVM, support vector mission எடுத்திருக்கேன். இங்க நான் ஒரு டேட்டா செட் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த டேட்டா செட்ன்றது ஒரு 5 இட்டரேஷன்ஸ் பண்ண போறேமா. இந்த 5 இட்டரேஷன்ஸ்ல நான் என்னோட டேட்டான்றது ஃபர்ஸ்ட், இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா செட் 100% எடுத்துக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இட்டரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் 90% ஆஃப் டேட்டான்றது நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு 10% ஆஃப் டேட்டா டெஸ்டிங்க்கு கொடுத்துட்டேன். இந்த டெஸ்டிங் பண்ணப்போ என்னோட அக்யூரசி ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபார் சப்போஸ் இட் இஸ் கிவிங் லைக் 88% எடுத்துக்கோங்களேன். So just assuming, I'll say how to calculate the accuracy also, I'll say, okay. So second iteration அப்ப மீன்ஸ் இப்ப வந்துட்டு cross validation is nothing but ஒரே வாட்டி நம்ம ஒரே ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு some data training பண்ணிட்டு some data testing பண்றது இல்ல. எதுக்காக நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா செட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ட்ரைனிங்குக்கு டெஸ்டிங்குக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா வெதர் அந்த மாடல் நமக்கு வந்து அவுட்புட்ஸ் இருக்கிற இதுலயே மேட்ச் ஆயிட்டு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இருக்கிற டேட்டாவே ட்ரைனிங்கு கொஞ்சம் டெஸ்டிங்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறோம். இங்க ட்ரைனிங்குக்கு மேக்சிமம் 70 to 80% கொடுக்கணும் கம்பல்சரி, அதுக்கு கீழே கொடுக்க கூடாது, அப்ப நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா வராது. ஸோ டெஸ்டிங்கு கூட ஒரு 20 to 30% தான் கொடுக்கணும், அதுக்கு மீறி கூட கொடுக்க கூடாது. ஓகேவா? அதான் சொல்றது. இப்போ நம்ம ஒரு மெஷினுக்கு ட்ரைன் பண்ணணும்னா சொல்றதே சொன்னாதான் நம்ம எப்பனா ஒரு நியூ டேட்டா கொடுக்கும் போது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும். ஸோ அதே விதமா நமக்கு ட்ரைனிங் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேட்டான்றது ஒரு இட்ரேஷன்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு சம் ஆஃப் த டேட்டா டெஸ்டிங் கொடுத்துட்டேன். அதே செகண்ட் இட்டரேஷன்ல சம் அதர் டேட்டா கொடுத்துட்டு அது ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஓன்லி ஃபியூ டேட்டான்றத டெஸ்டிங் கொடுக்குறேன். ஸோ அத மாதிரி 5 இட்டரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா கொடுத்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இட்டரேஷன் பண்ணும்போது என்னோட அக்யூரசி ஸ்கோர்ன்றது 88% வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். செகண்ட் இட்டரேஷன் பண்ணும்போது ஐ காட் இட் லைக் 83% வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. So means this are all done with the help of functions. நம்ம கிட்ட R2 score function இருக்கு, mean square error functions இருக்கு, mean absolute error functions இருக்கு, different types of accuracy score find out பண்றதுக்காக functions இருக்கு. So நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்னதுன்னா நம்மளோட மீன் ஸ்கொயர் எரர் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளோட பெஸ்ட் ஃபிட் லைன், நம்ம லீனியர் ரிக்ரெஷன் கொடுக்கும் போது நம்மளோட லைன்ன்றது லீனியரா இருக்கணும், ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுக்கறதால என்ன மீனிங்னா as the x value increases the y value is also getting increases ன்ற மாதிரி. If it is giving a linear line, it's a straight line, meaning is as x value increases y value is also increasing ன்ற மாதிரி. For suppose நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்றோம். ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது if it is giving a accurate value then it is a best fit line. If it is not giving the best fit line, you need to make it like a best fit line. அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் தான் மீன் ஸ்கொயர் எரர், which is nothing but cost function.
until it becomes a best fit line, we should make some kind of manipulations on it. அது அப்புறமா பார்க்குறோம். ஸோ அக்யூரேசி செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது 83% வந்திருக்கு, தேர்ட் டைம் பண்ணும்போது 86 வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க, ஃபோர்த் டைம் பண்ணும்போது சம்திங் லைக் 81 வந்திருக்கு, ஃபிஃப்த் டைம் பண்ணும்போது 84 வந்திருக்கு. இப்போ நான் இது எல்லாமே மீன் பண்ணணும். மீன் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ். So when I do this one, automatically it will give for me as 84%. So when I am applying the support vector machine on this data set, I am getting accuracy score as 84%. I am going to apply one more kind of algorithm on the same data set, that is logistic regression. If I am using the same kind of data set and I'm applying some other algorithm, that is logistic regression. Okay, so same kind of 5 iterations pandra. So for every iteration, what is the accuracy score you are getting? You are just going to calculate those outputs. Okay, accuracy score calculate பண்ணுங்க for every iteration. So எல்லா iterations calculate பண்ணிட்டு you are going to find the mean for that accuracy. So second iteration பண்ணும்போது 88% வந்திருக்கு, third iteration பண்ணும்போது 86, fourth iteration 91, fifth iteration ஒரு 85 வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த complete thingக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா you are going to apply the mean. So what is the final accuracy you will get here is 88%. So இதற்கு முன்னாடி வந்திருக்கிறது 84 வந்திருக்கு. Means SVM algorithmக்கு same data set மேல SVM algorithm யூஸ் பண்ணும்போது உங்க accuracy score ன்றது 84 வந்திருக்கு. இப்ப சேம் டேட்டா செட் மேல லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதோட அக்யூரசி ஸ்கோர் வந்துட்டு 88% வந்திருக்கு. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், எந்த மாடல் அன்றது ஹையர் அக்யூரசி ஸ்கோர் கொடுக்குமோ அந்த மாடல் அன்றது ஒரு பெஸ்ட் மாடல் அந்த டேட்டா செட்டுக்குன்னு சொல்லிருக்கேன். So by comparing these two models, which model is best model for this data set? I can say it like a logistic regression is a best model. So இந்த நம்ம இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கிறோம், பட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் லைன்ல நம்ம அக்யூரசி ஸ்கோர்ன்றது கொண்டு வந்துடலாம் இந்த கிராஸ் வேலிடேஷன். சோ இந்த கிராஸ் வேலிடேஷன்ன்றது எங்க இருக்குன்னா sklearn மாடல்ல, sklearn லைப்ரரியில மாடல் செலக்ஷன் அதான் சொல்லிருக்கேன். இந்த கிராஸ் வேலிடேஷன் மூலமா எந்த மாடல் யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு ஒரு குட் மாடல்னு சொல்றதுக்கான with the help of accuracy only. So you have to select the model with the help of this cross validation. So model selection la you are having a cross val score for accuracy score காக நம்ம இந்த cross val score என்ற ஃபங்க்ஷனோ அத ஒரு வேற பை சான்ஸ் கிளாஸோ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாடலோட accuracy score calculate பண்ணிடலாம். ஓகேவா? So this is what a cross validation. The next concept that we are going to see here is overfitting in machine learning. Overfitting என்ன என்னது? இப்போ நம்மளோட டேட்டா செட் ட்ரெயின் பண்ணிருக்கிறோம், ஓகேவா? ட்ரெயின் பண்ணும்போது அது ரொம்ப அவ்வளவு டீப்பா கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கூடாது. டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறது என்னது, சம் ஆஃப் த டேட்டான்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம், சம் ஆஃப் த டேட்டான்றது யூஸ்ஃபுல் இருக்காது. நீங்க யூஸ்ஃபுல் இருக்கிறது யூஸ்ஃபுல் இல்லாதது கூட நீங்க எல்லாமே லேர்ன் பண்றதுனால நம்மளுக்கு யூஸ் கிடையாது, which is going to give the wrong predictions only. So overfitting is nothing but when the data is more trained, அந்த டேட்டா செட் ரொம்ப ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னா overfitting ன்னு சொல்றோம். So usually நம்மளோட லைன் அன்றது இங்க பாத்தீங்களா, இங்க மீன்ஸ் இந்த மாதிரி நார்மலா வந்துடணும், ஒரு ஆப்டிமல் கிராஃப் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி. So இப்ப நம்ம இதெல்லாம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும், ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆப்டிமல் குட் ஃபிட் ன்னு சொல்லலாம். அதுவே இங்க எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே டச் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கா, தட் இஸ் கால்ட் ஓவர்ஃபிட்டட். ஓகேவா? ஓவர்ஃபிட் ஆயிருக்குதுன்னா that is not good for our model. Overfitting refers to a model that models the training data too well. Overfitting happens when a model learns the detail and noise. Noise is nothing but outliers, which is not necessary for our model. அது some of the details அன்றது நம்மளோட டேட்டாக்கே இருக்காது, அதுக்கு கிட்ட கூட இருக்காது, அது கூட நம்ம லேர்ன் பண்ணணும்னா ரொம்ப வேஸ்ட் அது. ஸோ தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அவர் மாடல் ன்னு சொல்லலாம். ஸோ நாய்ஸ் இன் த ட்ரைனிங் டேட்டா செட் டு த எக்ஸ்டென்ட் தட் இஸ் நெகட்டிவ்லி இம்பாக்ட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த மாடல். ஸோ ஓவர் ஃபிட்டிங் இருந்துச்சுன்னா கூட நம்மளோட மாடல்ன்றது குட் ஃபிட் கிடையாது. நம்ம எப்ப அது குட் மாடல்னு சொல்றோம்னா நம்மளோட டேட்டான்றது
ஒரு நார்மலா இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்துட்டு ஒரு குட் மாடல்னு சொல்றோம். சோ எப்ப நம்ம ஓவர் ஃபிட்னு சொல்றோம்னா ஹை ட்ரைனிங் டேட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு ஒரு டேட்டா செட்ல நான் ட்ரைனிங்காக சம் டேட்டா, அடுத்தது டெஸ்டிங்காக சம் டேட்டா நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களோட ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டுக்கு ட்ரைனிங் டேட்டாக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு 95% அக்யூரசி ஸ்கோர் வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். 95 வந்திருக்கு அக்யூரசி ஸ்கோர். டெஸ்டிங் டேட்டாக்கு உங்களுக்கு ஒரு 40 வந்திருக்கு. இங்க உங்களோட டெஸ்டிங் டேட்டாக்கு 40 கொடுத்துட்டு ட்ரைனிங்க்கு 95 வந்து அது குட் ஃபிட்டா கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அது உங்களோட ட்ரைனிங் டேட்டான்றது ரொம்ப டீப்பா லேர்ன் பண்ணிருக்கு. தட் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் ட்ரெயின்ட் நாய்ஸஸ் ஆல்சோ, அவுட்லெட்ஸ் கூட ட்ரெயின் பண்ணிருக்கு. தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அஸ். ஸோ நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டாவோட அக்யூரசி ஹையா இருந்துட்டு டெஸ்டிங் டேட்டாவோட அக்யூரசி லோவா இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஓவர் ஃபிட்டட் டேட்டான்னு சொல்லலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? சோ அப்ப நம்ம அந்த மாடல் வந்துட்டு நம்மளோட டேட்டா செட்டுக்கு கரெக்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். Then you have to choose a one more model. Understood this overfitting? Yes. Okay, next thing is இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இன்னொன்னு இருக்கு, that is called underfitting. Underfitting என்ன என்னது? நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது அவ்வளவு எடுக்காது, டெஸ்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப அக்யூரசி கொடுக்கும். That is what underfitting. See here, underfitting happens when the model does not learn enough. Training பண்ணும்போது அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணி, இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணும்போது நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் பண்றோம். டெஸ்டிங் பண்ணும்போது how it is not at all matching to the normal one. So it is not giving that much accuracy. Yes or no? So இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆகுற மாதிரி, மீன்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கிறது. திஸ் இஸ் வாட் அ குட் ஃபிட் ஆக்சுவலி. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் லைன் வந்து, தட் மீன்ஸ் இந்த டெஸ்டிங் மாடல்ன்றது அவ்வளவு அக்யூரசி கொடுக்கல, லோ அக்யூரசி இட் இஸ் கிவிங். When it is giving the low accuracy, I can say that it is underfitting. What I can say here is when the training data is 75%, I can say if the training data is 75%, okay, and testing data is this also more only. If I say training data is 65%, testing data is 90%. Testing data எப்ப ரொம்ப இருக்குமோ training kana, then I can say it like a, what I can say, it is what underfitting. Testing பண்ணும்போது ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா I can say underfitting ன்னு சொல்லலாம். So underfitting happens when the model does not learn enough from the data. Underfitting occurs when the machine learning model cannot capture the underlying trend of the data. So what is the sign here is very low training data accuracy. Accuracy ஓட data வந்துட்டு கம்மி, training அப்ப கம்மியா இருந்துட்டு testing அப்ப ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா it is called underfitted. So நான் ஃபைனலா என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா? ஓவர்ஃபிட்டிங் அண்டர்ஃபிட்டிங்ன்றது எப்படி டிசைட் பண்ணலாம்னா based on the training data and testing data தான். So training data ரொம்ப இருந்துட்டு testing data கம்மியா இருந்துச்சுன்னா that is called overfitting ன்னு சொல்றோம். So high training data, low testing data, that is called overfitting. Overfitting and எப்ப சொல்றோம்னா if your training data is accuracy is more and testing data is less, then I can say it's a overfitting. When I can say it as underfitting, I can say it like training data accuracy is low, okay, and I can say, you can say, I think so you can say it also testing data is also low only ma. Testing data is also low, then I can say it like a underfitting only. Underfitting. So நம்ம இந்த overfitting underfitting எதிர் மூலமா சொல்லலாம்னா bias and variance என்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாமா? bias எப்ப சொல்லலாம்னா when we can say it is a bias, when we can say bias, high bias and low variance. So நம்ம bias என்னதுன்னா usually நம்ம வந்துட்டு some relationship find out பண்றோம். So நம்மளோட data points என்றது இங்க இருக்கும், கரெக்ட்டா? So you have given the predicted line. So if your predicted points are having more distance, ஓகேவா? இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் உங்களோட predicted valuesக்கு உங்களோட pointsக்கு உங்களோட predicted lineக்கு difference இருந்துச்சுன்னா then I can say it like what I can say, என்ன சொல்லலாம்? high bias ன்னு சொல்லலாம். You can say high bias.
bias anna it is the difference between the average prediction of your model and the correct value which you are trying to predict. So இப்போ இந்த லைன் அன்றது predicted line ஆனப்போ this is our actual values and எடுத்துக்கோங்க. இதுல இதோட differences பாக்குறீங்க. If the differences is more, then I can say it like it is having a high bias and low variance. எதுக்காக நம்ம low variance ன்னு சொல்றோம்? variance அன்றது எது மேல டிபெண்டனா? Variance is the amount that the estimates of the target function will change if different training data was used. இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு group of data கொடுக்கிறேன் நான். One group of data points கொடுக்கும்போது I am having this line only. நான் திரும்பி one set of data கொடுக்கும்போது my line is this only. Whenever trying to give one more same data set, அதே group அதே data setல இருக்கிற one more group கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அப்ப கூட நம்மளுக்கு same kind of linear prediction line வந்துட்டு இருக்கு. That means you are having the same kind of differences between the points and the targeted value, predicted value. Appo you have a low variance. There is no changes. So I can say bias is going to be seen. High bias and low variance is going to be seen in the underfitting concept. High bias and low variance concept will be seen in the underfitting. That means you are having the low training data, low accuracy data, means accuracy score in the training is less and accuracy in the testing data is less. Then you can say it like a high bias and low variance. அதுவே overfittingல என்ன சொல்லலாம்னா you can say it as a low bias. Low bias is nothing but இப்போ நம்ம இங்க கிராஃப் பாருங்கமா, இங்க பாத்தீங்களா இந்த கிராஃப்ல இங்க பாருங்க நம்மளோட predicted லைனா இருக்கட்டும், நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவல் பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இல்ல, இட்ஸ் லைங் ஆன் த சேம் லைன் only. அந்த பாயிண்ட்ஸ் சேம் லைன் மீன்ஸ் there is no difference. The average number அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. Yes or no? So that means low bias. It is low bias. High variance. High variance எப்ப சொல்றோம் நம்ம? Based on the models. நீங்க different models கொடுக்கும்போது அந்த different kind of graphs provide பண்ணும். So that's why when our model is overfitted, I can say it like low bias and high variance. In the points நீங்க மைண்ட்ல வெச்சுக்கணும். High means low bias and high variance. When your model is underfitting, you can say it like the difference is little or huge, okay? But the bias is high. If you are having, you can see the differences. Can you see? So you're having the differences. So I can say high bias, understanding, I can say high bias and low variance. So நீங்க வந்துட்டு இங்க பாருங்க, ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்கேட்டரிங் இருக்கு, இன்னொரு மாதிரி செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுக்கும்போது சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இருக்கு. பட் இங்க பார்க்கும்போது சேம் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, ப்ரெடிக்ஷனுக்கு ஆகட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் ஆகட்டும். ஸோ there is no changes in the variance. So low variance and high bias. So that is what. So what I can say, overfitting இருக்கும்போது, when your model is overfitted, when your model is overfitted, I can say low bias and high variance. When your model is underfitted, I can say it as high bias, I can say low variance. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? ஸோ எதுக்காக இந்த அண்டர் ஃபிட்டிங் ஆகும், லோயர் ஃபிட்டிங், ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகும்னுட்டு, நம்ம அந்த டேட்டா செட்டுக்கு ப்ராப்பர் மாடல்ஸ் செலக்ட் பண்ணலன்னா தான் ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகும், அண்டர் ஃபிட்டிங் ஆகும். அது வரக்கூடாதுன்றப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் மாடல் சூஸ் பண்ணிக்கணும். அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் இதுவே தான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லோ பயாஸ் அண்ட் ஹை வேரியன்ஸ். ஹை பயாஸ் அண்ட் லோ வேரியன்ஸ் இருக்கும்போது கூட நம்ம அந்த மாடல் சூட்டபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிடணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு சூஸ் த குட் மாடல்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் த குட் அக்யூரசி. ஓகேவாமா? இதெல்லாமே எதுக்காக தெரியுமா? நம்ம கிராஃப்ஸ், நம்ம விஜுவலைசேஷன்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த விஜுவலைசேஷன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதெல்லாமே ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு போக கூடாது. இப்போ நம்ம 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாட்ஸ் பண்றோம். ஒன் இஸ் ஸ்கேட்டர் பிளாட் பண்றோம், இன்னொன்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் மீன்ஸ் நார்மல் பிளாட் பண்றோம். ஓகேவா? சோ அந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட், நார்மல் பிளாட்ன்றது
இந்த மாதிரி டயக்ராம் அதுக்கு நம்ம யூ ஹேவ் டு சே மோர் எரர் கொடுக்குது, லெஸ் எரர் கொடுக்குதுன்றது நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கணும். திஸ் ஆர் ஆல் டெர்மினாலஜிஸ் தட் we are using in the machine learning. அவ்வளவுதான். கரெக்டா ஃபிட் ஆயிருக்கா, ஓவர் ஃபிட் ஆயிருக்கா, அண்டர் ஃபிட் ஆயிருக்கா, நார்மலா இருக்கான்றது எல்லாமே இது பார்த்து சொல்றதுக்காக. ஓகேவா? ஜஸ்ட் டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அந்த விஷுவலைசேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம இது பெஸ்ட் மாடலா கிடையாதான்னு சொல்லலாம். அதுக்கு தான் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறது. So this is about few details. அடுத்தது நம்ம ரிக்ரெஷன் பத்தி சொல்லிடுறோம். நம்ம வந்துட்டு சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல 2 டைப்ஸ் ன்னு சொல்லிருக்கோமா? So what are the 2 types regression? What are the 2 types of இது 2 types of சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல 2 டைப்ஸ் சொல்லிருக்கோம். கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிக்ரெஷன். So நம்ம இப்போ ரிக்ரெஷன் பத்தி பேசணும். சம் ஆஃப் த என்ன டேர்ம்ஸ் நம்ம இந்த மாடலிங்ல யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே few things பார்த்திருக்கிறோம். இன்னும் few things லேட்டர் பார்க்கலாம். இன்னும் few things இருக்கு, அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ரிக்ரெஷன்னா என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரிக்ரெஷன் எப்ப யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணலாம். லைக் இவ்வளவு இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளவு சேலரி கொடுப்பாங்க, இத்தனை ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேர்ன் பண்றீங்க அவங்களுக்கு இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வரலாம். ஸோ லைக் தட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு 10 rupeesக்கு ஒரு 5 chocolates வந்துச்சேன்னப்பா ஒரு 100 rupeesக்கு எவ்வளவு சாக்லேட் வருது. ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த 2 features or more than 2 features ன்னு சொல்றதுதான் ரிக்ரெஷன்ஸ். ஓகேவா? சோ இங்க ரிக்ரெஷன்ன்றது வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினாலஜிஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ரெஸ்பான்சிபிள் வேரியபிள் இஸ் நத்திங் பட் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஒரு ஃபீல்ட்ன்றது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அதர் ஃபீல்ட்ஸ் மேல டிபெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு காஃபியோட பிரைஸ் டிசைட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மில்கோட பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அடுத்தது சுகரோட பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், காஃபி பவுடரோட பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரைசஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு காஃபியோட பிரைஸ் டிசைட் பண்றதுக்காகும். தட் மீன்ஸ் இந்த காஃபின்றது இந்த 3 ப்ராடக்ட்ஸ் மேல டிபெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. லைக் மில்க், காஃபி பவுடர், சுகர். எஸ் ஆர் நோ? சோ இங்க டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எது? காஃபி. இண்டிபெண்டன்ட் என்னது? காஃபிக்கு பவுடருக்கு, மில்க்குக்கு, சுகருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. That are all different. So those 3 items are independent variables. So target variable which is depending on some other features, then that I can call it like a response variable. Response variable, that is a target variable which is meant for giving the predictions, outputs கொடுக்கிற இது. கரெக்டாமா? காஃபி பவுடர் தான் நம்ம அது காஃபிக்கு தானே நம்ம பிரைஸ் கொடுக்கிறோம். அந்த காஃபிக்கு எப்படி நம்ம பிரைஸ் கொடுக்கிறோம்? பேஸ்ட் ஆன் சம் ஐட்டம், இன்கிரீடியன்ட்ஸ். சோ இந்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்க அவுட்புட் கொடுக்குறீங்க. தட் இஸ் வாட் காஃபி பிரைஸ். சோ ரெஸ்பான்சிபிள் வேரியபிள் இஸ் நத்திங் பட் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஐ கேன் ஆல்சோ கால் இட் லைக் a target variable. The primary factor is to predict the output, predict or understand in regression. ஓகேவா? predictor variable அண்ணா என்னதுன்னா which is nothing but independent variables. Those and all will not depend on each other, like milk, sugar, coffee powder. That and all comes under predictor variables. அது பேஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரீங்க. Outliers means which is not useful for your predictions and ஓகேவா? அப்சர்வேஷன்ஸ் வித் significantly low or high values compared. இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும். இந்த ரேஞ்ச்ல இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காஃபின்றது மினிமம் 20 rupees லோக்கல்ல வாங்குனீங்கன்னா, அதே நீங்க ஒரு பெரிய ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 700 rupees கூட இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்துட்டு இப்ப சம்திங் லைக் அது என்ன சொல்றீங்க, அது அமெரிக்கா சம்திங் ஏதோ ஒரு இதுக்கு போனீங்கன்னா கம்பல்சரி ஒரு 700-900 ரேஞ்ச்ல கூட இருக்கும். அது கரெக்டா? அதுக்கு காமன் இந்த ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு 20, அதுக்கு கீழே 2 rupees அது அவுட்லயர் தான். ஓகேவா? 2000 ஒரு அவுட்லயர் தான். சோ அதர் தேன் த பவுண்டரி இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் கால் இட் லைக் அவுட்லயர். மல்டி கொலினியாரிட்டி, correlation, high correlation among the independent variables which can implicate the ranking of influential variables. High correlation means ரொம்ப ரிலேஷன் இருந்தா கூட it leads to multi collinearity. So similar kind of things இருந்தா கூட நமக்கு தேவையில்லை. You can make use of only one feature. ஓகேவா? சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தா நம்ம அது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண இல்ல, ஏதாவது ஒரே ஒரு காலம் யூஸ் பண்ணிக்கினா போதும். ரிமைனிங் டூப்ளிகேட் அண்ட் வச்சுட்டு அதை எடுத்துட்டா கூட ஓகே தான். அண்டர் ஃபிட்டிங் அண்ட் ஓவர் ஃபிட்டிங். அண்டர் ஃபிட்டிங் இருந்தா கூட தட் இஸ் நாட் குட் ஃபிட் ஃபார் அஸ். ஓகேவா? சோ இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் த லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் அஸ்.
ஓகேவா? அண்டர் ஃபிட்டிங் இருந்ததுன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங்னா இட் இஸ் நாட் குட் மாடல் ஃபார் அவர் டேட்டா செட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சோ இது எல்லாமே நம்ம ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ்ல பார்க்கற போற டெர்மினாலஜிஸ். நெக்ஸ்ட் ரிக்ரெஷன் டைப்ஸ் என்ன இருக்கு? லீனியர் ரிக்ரெஷன் அண்ட் நான் லீனியர் ரிக்ரெஷன். லீனியர் ரிக்ரெஷன் இஸ் நத்திங் பட் it is going to be in the straight line. Non-linear regression means other than straight line, whatever the lines it is going to give, that and all comes under non-linear regression. So there are two main types of regressions, that is linear regression, non-linear regression. There are two types of regressions irukku, simple regression and multiple regression. Simple regression என்னதுன்னா ஒரே ஒரு independent variable ஒரே ஒரு dependent variable இருந்துச்சுன்னா I can say it is a simple regression. Multiple regressions என்னதுன்னா ஒரே ஒரு dependent variable multiple number of independent variables இருந்துச்சுன்னா multiple regression. So ஒரு simple example, salary அன்றது years of experience மேல depend ஆயிருக்கிறது. So years of experience அன்றது independent, salary அன்றது வந்துட்டு dependent. So ஒரே independent ஒரே dependent, that is you can make use of one algorithm, simple regression. மல்டிபிள் ரிக்ரெஷன் என்னதுன்னா இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஹவுஸோட பிரைஸ் டிசைட் பண்ணணும். அந்த ஹவுஸோட பிரைஸ் எப்படி டிசைட் பண்றீங்க? பேஸ்ட் ஆன் த லொகேஷன், பேஸ்ட் ஆன் த ரூம்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? மீன்ஸ் ஒரு பிரைஸ்ன்றது லொகாலிட்டி, அதர் திங் ரூம்ஸ், ஸ்கொயர் ஃபீட், இதெல்லாமே கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான். பேச்சுலர்ஸ் ஆனா மீன்ஸ் இப்ப ஆப்ட் பண்றவங்க இப்ப வந்துட்டு அவங்க வீடு எடுத்துக்கணும்னப்போ அவங்க வந்துட்டு பேச்சுலர்ஸ் ஆனா ஒரு ரேட்டு, ஓகே ஃபேமிலினா ஒரு ரேட், ஓகே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னா ஒரு ரேட், அப்பர் ஃப்ளோர் மீன்ஸ் டாப் அது ஒரு ரேட். மீன்ஸ் பேஸ் the house priceன்றது மல்டிபிள் ஃபீச்சர்ஸ் மேல டிபெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ்ன்றது ரொம்ப இருந்துட்டு மோர் தேன் ஒன் இருந்துட்டு ஒரே ஒரு டிபெண்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் கால் இட் லைக் மல்டிபிள் ரிக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? லீனியர் ரிக்ரெஷன் எந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் கிராஃப் கொடுக்குதுன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுக்கும். ஓகே, நான் லீனியர் ரிக்ரெஷன் அதர் தேன் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துச்சா தட் இஸ் கால்ட் நான் லீனியர் ரிக்ரெஷன். லைக் பாலினாமியல் ரிக்ரெஷன். பாலினாமியல் ரிக்ரெஷன் மீன்ஸ் இட் இஸ் லைக் சம் கைண்ட் ஆஃப் கர்வ் மாதிரி கொடுத்துச்சுன்னா then I can say it like non-linear regression. Logistic regression, that and all comes under non-linear regressions. ஓகேவா? சோ இதெல்லாமே நம்ம இதுல ஒன்னொன்னு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ this is about regression concepts. ஓகே, நான் இங்கவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். சோ once again I am telling here. So what is linear regression? நான் இங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். So again I am defining. Okay, ஒரு டெர்மினாலஜில எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க. Linear regression is a type of supervised machine learning algorithm that computes the linear relationship between the dependent variable and one or more independent features. That is what I have said, simple regression and multiple regression. It is going to find the relationship between the dependent and independent. If you are having a single independent and single dependent, it comes under normal, simple regression. More than one independent and one dependent, it comes under multiple linear regression. See here, when there is only one independent feature, it is known as simple linear regression. And when there are more than one feature, then it is known as multiple linear regression. Similarly, when there is only one dependent variable, ஒரே ஒரு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா அது நான் என்ன சொல்றேன்னா யூனிவேரியேட் லீனியர் ரிக்ரெஷன் சொல்றேன். நான் வந்துட்டு ஒரே கம்பைனா சொல்லிட்டேன். ஒரே டிபெண்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா யூனிவேரியேட் லீனியர் ரிக்ரெஷன் சொல்லலாம். மோர் தேன் ஒன் டிபெண்டன்ட் இருக்கும்போது மீன்ஸ் இப்ப சம்திங் லைக் நம்ம வந்துட்டு லொகேஷன் இப்ப வந்துட்டு நம்ம ஒரு காஃபி பிரைஸ்ன்னு சொல்றோம். ஒரு காஃபி பிரைஸ் ஆயிருக்கட்டும், நம்ம காஃபி பிரைஸ்ன்றது சம் இன்கிரீடியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரைஸ் டிசைட் பண்றோம். அது ஒண்ணு. இப்ப ஷாப் இன்னொரு கேட்டகரி கூட வச்சுக்கொண்டு ஷாப் பண்றது கூட எப்படி டிசைட் பண்றோம்? லொகாலிட்டி மீன்ஸ் சோ when you are choosing the shop, அந்த காஃபியோட ஷாப் பண்றது எந்த லொகாலிட்டில இருக்கு, அடுத்தது அந்த காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க, லைக் what kind of machines you are using. So inga you are having more than one dependent variable, then I can say it like a multivariate regression. More than one dependent variable irundichana
I can say it. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு பிரியாணி ஒரு காஃபியே குடிக்கிறோம். ஒரு பிளேஸ்ல ஒரு பிரைசஸ் இருக்கும். எப்படி? பேஸ்ட் ஆன் த லொகாலிட்டி, பேஸ்ட் ஆன் த ஷாப். எஸ் சார் நோ, அந்த ஷாப் எப்படி டிசைட் பண்றீங்க? அந்த காஃபியா இருக்கட்டும், ஒரு பெரிய ஷாப் இருந்துச்சுன்னா அங்க காஃபியோட பிரைஸ் ரொம்ப இருக்கும். நீங்க யூஸ் பண்ற இன்கிரீடியன்ஸ் வந்துட்டு சேமே இருக்கலாம், பட் ஆம்பியன்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிபெண்டன்ட்ன்றது மோர் தென் ஒன்னு கூட இருக்கீங்க. காஃபி பிரைஸ் மட்டுமே கிடையாது, லொகாலிட்டி ஆஃப் த ஷாப் ஆல்சோ யூ கேன் சே. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? Right. So if you are having more than one dependent variable, I can say it is a multivariate regression. புரியுதாமா? இந்த டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கம்மா. பிகாஸ் மோஸ்ட்லி இன்டர்வியூஸ்ல இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வருது. நார்மலா பயாஸ் என்னது, வேரியன்ஸ் என்னது, எதுல ஹை பயாஸ் லோ வேரியன்ஸ் இருக்கும், எதுல லோ ஹை வேரியன்ஸ் லோ பயாஸ் ஹை பயாஸ் லோ, இதெல்லாமே கேட்பாங்க. என்ன யூனி வேரியேட் என்னது, மல்டி வேரியேட், எப்ப நம்ம லீனியர் சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரெஷன் சொல்றோம், எப்ப மல்டி லீனியர் ரிக்ரெஷன் சொல்றோம். இப்ப நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டு இருக்கோம்னா அவங்க வந்துட்டு கோடிங் எதுங்க நான் கேட்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் இந்த பேசிக் क्वेश्चंस தான் கேக்குறது. இப்ப நம்ம ஒரு டெஸ்ட் எம்சிக்யூ டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது இந்த தியரிட்டிக்கலாவே நம்ம கேக்குறோம். அடுத்தது இந்த அல்காரிதம் எந்த லைப்ரரியில இருந்து வருது, அந்த அல்காரிதம் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூ ஷுட் யூஸ். சோ அந்த மாதிரி சின்னதா நம்ம கேட்பாங்க. அப்புறமா நீங்க ட்ரைனிங் பண்ணணும்னா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா செட்ல எவ்வளவு டேட்டா நீங்க ட்ரைனிங் பண்றீங்க, எவ்வளவு டேட்டா நீங்க டெஸ்டிங் பண்றீங்க. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், மினிமம் 10, 20, 30 அவ்வளவுதான். அதுக்கு மிஞ்சி போக கூடாது. மினிமம் 20 வரைக்கும் தான், 10, 20 அவ்வளவுதான். மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 20 தான் வச்சுக்கணும். 25, 30 அவ்வளவுதான். 30 வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் டு மேக்ஸ். அதுக்கு மிஞ்சி கூட டெஸ்டிங் எடுத்துக்காது. ட்ரைனிங் வந்துட்டு கம்பல்சரி 70, 80, 90 அதுக்கு கீழே கூட போக கூடாது. ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். எஸ். So this is about linear regression and the different types of linear regression. Types of linear regression வந்துட்டு two main types இருக்கு. That is a simple linear regression and second thing is multilinear regression. Simple linear regressionல நம்மளோட straight line ஓட equation வந்துட்டு y is equal to mx plus c. That means one independent and one dependent. So இது நான் என்ன சொல்லலாம்னா finally you are going to find the relationship between the x values and y values and it. So linear is nothing but the straight line. Regression is nothing but the relationship between the features. So finally linear regression is nothing but generating the straight line, okay, based on the relations present in our data set. And the straight line or equation, the y is equal to mx plus c. So what is y here? Dependent. X is independent. M is nothing but the slope and c is the intercept. What is this slope and intercept? So நம்ம கிட்ட டேட்டா செட்லன்றது இந்த x values இருக்கும், y values இருக்கும். How can you come these values, x values, m value and c value? Very simple. So m is nothing but the slope. That means you are going to find the differences between the x value, means y intercepts and x intercepts. And how to find out the c value? So you are going to how far this line, how far this straight line from the origin. So நம்ம இங்க சொல்றதுக்கான நான் இங்க diagrammatic explain பண்ணா you can understand better. For example, நீங்க இங்க பாருங்க. Let us take a small example for understanding. For example, இப்போ என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு 5-star chocolate இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். So our case study is on 5-star chocolate எடுத்துக்கோங்களேன். நான் இந்த 5-star chocolate என்னோட ஒரு டேட்டா செட் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அமௌண்ட், அப்புறமா இந்த அமௌண்ட்டுக்கு எத்தனை சாக்லேட்ஸ் வருதுன்னு நான் பாக்குறேன். சோ இப்போ ஒரு 5 ரூபீஸ்க்கு ஒரு சாக்லேட் வரும், 5-star சாக்லேட். 10 ரூபீஸ்க்கு 2 சாக்லேட்ஸ் வரும். 15 ரூபீஸ்க்கு 3 சாக்லேட்ஸ். 20 ரூபீஸ்க்கு 4 சாக்லேட்ஸ். 70 ரூபீஸ்க்கு might be 14 சாக்லேட்ஸ். கரெக்டா? சோ இப்போ this is chocolates எதிர் மேல டிபெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, based on the amount. So this is independent feature, this is dependent feature. So you just try to plot the graph. So 5 10 எடுத்துக்கிறேன் so that it will be easy. 5 15 25 35 45 55 65 75. So இந்த வந்துட்டு number of chocolates இல்லையா? So number of chocolates annappo number
So நான் 2 to எடுத்துக்கிறேன் ஸ்கேலிங் 2 4 6 8 10 12 14 ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 5 rupees means amount 5 rupees எவ்வளவு chocolates வருது? So 1. So I'm going to plot this point here. First, actual points I'm giving here. Actual points. 15. So next, 10 rupees means 10 rupees amount இல்லையா 10 rupees க்கு எனக்கு 2 chocolates வருது. So we are going to plot this point here. 15 rupees க்கு 3 chocolates. 15 rupees க்கு 3 chocolates. So you are going to get this point here. 20 rupees க்கு 4 chocolates. 24 chocolates. 70 rupees க்கு you are getting 14 chocolates. So konja difference agla. Okay. So now what I am trying to do here is what I am going to do, you just draw the line. Okay ma? So idu neenga draw pannunga, line draw pannunga. So just draw the line. So it is going to be like this. As the amount increasing, the chocolates, the number of chocolates also getting increases. Yes or no? Now I need to provide one new point. That means my question is, how many chocolates you will get for 30 rupees? How many chocolates you will get? For 30 rupees, how many chocolates you will get? So the 30 point will be here, right? 30. So your new point will be where? So it's going to be like, just means here, it might be little different. So here. So how many chocolates you will get? Obviously, 6 chocolates. Yes or no? 30 by 6. Each chocolate is 5 rupees, right? Yes. Each chocolate is 5 rupees. So automatically, you will get 6 chocolates. Yes. So your new point is coming here. அப்படின்னா நம்மளுக்கு actual line okay தான். நம்ம ஒரு point, new point கொடுக்கும்போது it is giving the correctly. எவ்வளவுக்கு 30 rupeesக்கு you are getting 6 chocolates. நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கிற டேட்டா நான் எப்பனா ஒரு நியூ டேட்டா கொடுக்கும்போது இட் இஸ் கிவிங் த கரெக்ட் அவுட்புட் ஃபார் மீ. கரெக்டா? சோ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுறோம்னா y is equal to mx plus c. Understanding? So y என்றது என்னது? Number of chocolates. Dependent. x என்றது என்னது? Amount. Independent. m is nothing but the slope. How to calculate the slope? Slope is going to be calculated between differences between these 2 points. So what is the point? This one. For 5 rupees, I'm getting 1 chocolate. For 10 rupees, I'm getting 2 chocolates. For 15 rupees, I'm getting 3 chocolates. For 20 rupees, I'm getting 4 chocolates. So if you want to find out the slope, what is the slope? This is what the slope. This is how to calculate. M is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Change in y by change in x. So what is the y value? You can take any kind of 2 points. So now if I'm taking these 2 points, okay, if I'm taking these 2 points, anything you can take it, ma. So if I'm taking these 2 points, this is x1 and y1, this is x2 and y2. That is 4 minus 3 by, what is the x1 value? x2 minus x1, 20 minus 15. That is equal to 1 by 5. So slope I'm getting it here is m is equal to 1 by 5. How to calculate the intercept? How to calculate the intercept? So usually it is actually passing through the zero only. So இது வந்துட்டு நம்ம for example நம்மளோட லைன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். So நம்மளோட லைன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னா you just pass it on the y axis. பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்மளோட ஆரிஜின் வரைக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ that is called intercept. That is called intercept. That is a c. இங்க நம்மளோட லைன்ன்றது passing through the origin. So இப்போ நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் இல்ல. So what is the c value? C value is 0. இப்போ நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. y value எவ்வளவு? y கால்குலேட் பண்ணுங்க. y is equal to ஸ்லோப் எவ்வளவு வந்திருக்கு நமக்கு? m value 1 by 5. 1 by 5 x value என்னது? x value is 5. So what is the value of y now? Y is equal to 1 chocolate you are getting. So அதே விதமா y is equal to, why I am not giving c means the intercept value is 0 only because என்னோட line is
touching towards the 0 only. So I cannot calculate the distance. If the line is somewhere on the point, and the y intercept in the y எங்க லையா இருக்கு அங்கல இருந்து 0க்கு distance நம்ம காட்டுக்கணும்னா that is interception. ஓகேவா? இப்போ இங்க இப்போ what is this one? This is 5. அப்ப நம்ம 5 எடுத்துக்கலாம். பட் நம்மளோட லைன்ன்றது passing through the origin only. So அப்ப என்னோட interceptன்றது 0 வே தான். அதே விதமா இப்போ இந்த பாயிண்ட் கொடுங்க. We are calculating the y value. So y is equal to means இந்த வேல்யூ வரணும். இப்போ நம்ம x வேல்யூ இது கொடுக்கும்போது y is equal to ஸ்லோப் பண்றது 1/5 into amount is 10. So y is equal to 2. அதே விதமா y is equal to 1/5 into 15. So y is 3 chocolates you will get it. So this is how you can calculate the m value and the c value. Understand ஆகுதாமா? So நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, you want to find the new y value. You have to find the new values by providing new intercept and the new slope. New intercept and new slope. In the values நீங்க கொடுத்துட்டு you have to generate a new points. அந்த நியூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் கொடுக்கும்போது அங்க கூட நம்மளுக்கு கரெக்ட் அவுட்புட் கொடுக்கணும். வாட் இஸ் த மீனிங் ஹியர் இஸ், இப்போ நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கிற டேட்டா இதுவே தான். நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கிற டேட்டாக்கு நான் இப்ப ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ அம் கிவிங் இஃப் 25 rupeesக்கு how many chocolates வரும்னு கேக்குறேன் நான். 25 rupees how many chocolates வருதுன்னா you just draw the line here. You just draw the line. So your point is lying here. It's a 25 rupees and you are lying here. So you just inga point inga lie agum. So you just draw here. So how many chocolates you are going to get now? Correctly it is saying that 5 chocolates. Means your prediction is correct. Yes or no? Your prediction is correct. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, if I am giving a different values for y and m and c, because these two are unknown values, நம்ம கிட்ட இருக்கிற values பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். Okay, now what I am going to do, if I am going to assume two different values for this slope and intercept, கொடுத்துக்கிட்டு I want to generate one new line. நியூ லைன் ஜெனரேட் பண்ணிட்ட அப்புறமா இதே மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூக்கு கரெக்டா அவுட்புட் கொடுக்குதா இல்லையா நீங்க செக் பண்ணணும். ஓகேவா? So that is what now you are going to check it now. So பாருங்க, இப்போ something, for suppose if I am taking my m value as something like 10, b value as 20. b is nothing but c. C is equal to 20. Let us assume like this, because these two values are unknown values. So now I am just giving these two values. So இப்போ இந்த values base பண்ணிக்கிட்டு you are going to plot a graph now. So what is the equation actually? So my x value is 5, 10, 15, 0 and 40. So y values means this is our original values, actual values. So 1, 2, 3, 0 and 8. Now I am finding the new values, means predicted values. I am finding the new values. எப்படி find out பண்றீங்க? By just passing these values. So y is equal to mx plus c, that is nothing but 10 into x plus 20. X values you should provide this one. So what is the value for this now? 50 plus 20, 50. This 10 into 5 is 50. 50 plus 20 is 70. For this 10 into 10, 100 plus 20 is 120. Yes or no? And for this, you are going to get 10 into 15 is 150. 150 plus 20 is 170. And for this is 10 into 0 is 0 and you will get 20. And for this 40 into 10, 400 plus 20, 420. Now you are going to plot these points along with the actual points. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலா நம்மளோட எப்படி இருந்துச்சு நம்மளோட கிராஃப் இனிஷியலி வந்துட்டு I am just plotting once again. So 15, 20, 25, 30, 35, 40. X-axis values நம்ம கொடுத்துட்டோம். So y-axis values இது இல்லையா? So இந்த values போடுறீங்க. This is actual values and this is the predicted values. So இந்த values வேணும்னா நமக்கு என்ன பண்றேன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ்ல கொடுக்குறேன். பிகாஸ் இங்க 400 வரை போயிருக்கு இல்லையா? So அதுக்காக நான் இங்க 100, otherwise 50 அந்த மாதிரி கொடுப்போம். 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450.
ஸோ இப்போ இது ட்ரா பண்ணும்போது இப்படிதான் இருக்குமா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ நம்மளோட ஒரிஜினல் எப்படி இருக்கும்? ஸோ 5 rupees, ஸோ 1 chocolate, ஸோ இட் வில் பி எங்கோ லிட்டிலா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 10 rupees அன்னப்போ இட் வில் பி லிட்டில் இங்கதான், ஜஸ்ட் இங்கவே இருக்கும் எல்லா வேல்யூஸ், இங்கவே இருக்கும். 40 rupees அன்னப்போ கூட நம்மளுக்கு 8 chocolates இல்லையா? ஸோ இட் வில் பி ஆல்சோ ஹியர் இட் செல்ஃப். ஸோ இது நம்மளோட 0 rupeesக்கு 0 chocolates இருக்கிறதுனால ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஒரிஜினல் லைன். ஒரிஜினல் லைன். இப்போ நம்ம ப்ரிடிக்டட் வேல்யூஸ் கூட நம்ம இங்க பிளாட் பண்ணணும். ஸோ 5 rupeesக்கு 70 chocolates you are getting. One value. Getting my point what I am saying. 5 rupees, 70 chocolates you are getting. 10 rupees, 120 chocolates you are getting. Then 15 rupees, 170. 20 rupees, not 20 rupees, 0 rupees, you are getting 20 chocolates. 40 rupees, you are getting these chocolates. So you are going to draw the line. இப்போ நானு எப்போ நானு ஒரு ஆக்சுவல் வேல்யூ மேல 25 சாக்லேட்ஸ்க்கு எவ்வளவு வரும்னப்போ 5 சாக்லேட்ஸ் அன்னிட்டு நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா வந்திருக்கு. அதே விதமா இப்ப சேம் திங் 25 rupeesக்கு எத்தனை சாக்லேட்ஸ் வருது நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது my line will be here. So it is saying it like 300 for 25 rupees I am getting 300 chocolates. Is this prediction correct? No. This prediction is wrong. Why? Actually நம்மளுக்கு மீன்ஸ் இப்ப நம்ம கரெக்ட் வேல்யூஸ் நான் இது சொல்லல. நான் நம்ம some m values some c வேல்யூ கொடுத்துட்ட அப்புறமா எனக்கு ஒரு நியூ லைன் வந்திருக்கு. சோ நீங்க கொடுத்துட்டீங்க, அது வந்துட்டு ஒரு லைன் பாஸ் பண்ணீங்க. இப்ப நீங்க அது கரெக்டா கிடையாதான்னுட்டு ஒரு வேல்யூ நீங்க ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் கொடுத்துட்டீங்க. கொடுத்துட்டு நீங்க இப்ப செக் பண்றீங்க, என்னோட ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்துட்டு 51 வந்திருக்கு, predicted வேல்யூ வந்துட்டு 300 வந்திருக்கு. So is this same? No. So this is an error. How much error it is? 295. So this is an error. Is it correct ma? Possibility இருக்கா? 5 rupees 25 rupeesக்கு 300 chocolates வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? Yes. That means நம்ம நியூ வேல்யூஸ் கொடுத்தப்ப மீன்ஸ் நம்ம predicted வேல்யூன்றது என்ன, அது கரெக்ட்டா தப்பா? தப்பு. சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணனும்? You need to make this predicted line as best fit line. Best fit line means it should not get the error value. In order to get the best fit line, நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are going to make use of MSE. MSE is nothing but mean square error. Means இந்த error அன்றது இந்த 295 இருக்கிறது தான் error. இந்த எரர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா you have to make it to the 0. எப்ப அது 0 கொண்டு வர்றீங்களோ அப்பதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம். எப்படி 0ன்னு சொல்றேன்னா இங்க இந்த predicted value minus actual value வந்தப்ப நமக்கு 0 வந்துடணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற ஸ்ட்ரைட் லைன்ன்றது கரெக்ட்னு சொல்றதுக்கு ஆகும். ஆனா இங்க 300 மைனஸ் இந்த predicted வந்துட்டு 300, ஒரிஜினல் வந்துட்டு 5. சோ அப்ப எரர் எவ்வளவு இருக்கு? 295 இருக்கு. சோ நான் எப்போ அது பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் சொல்றேன்னா என்னோட எரர்ன்றது 0 எப்ப பண்றேனோ அப்ப அது பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் சொல்றோம். அது கொண்டு வரதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் என்னதுன்னா MSE. MSE is nothing but mean square error. இந்த mean square errorக்கு இன்னொரு நேம் கூட இருக்கு, that is called cost function னு கூட சொல்லலாம். So what is the formula to make your line as a best fit line? This is the formula. 1/n summation of I is equal to 1 to n, okay, yi minus y predicted, y actual minus y predicted whole square. So this is the formula. Okay, so இப்ப நீங்க இத find out பண்றீங்க. இது find out பண்ணப்போ எல்லா வேல்யூஸ் இதுக்கு வந்துட்டு சமேஷன் என்னது, எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கு நீங்க மீன் ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைடட் பை எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பண்றீங்களோ அது கொடுக்குறீங்க. Sum of all these squares of these predicted actual minus predicted square பண்ணிட்டு இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க டிவைட் பை how many values அது கொடுக்குறீங்க. சோ அது கால்குலேட் பண்ணப்ப அது 0 வந்திருக்கும் நமக்கு. அந்த 0 வரலனா மீனிங் என்னது, அது பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம்.
சோ எதுக்காக நம்மளுக்கு இவ்வளவு எரர் வந்திருக்குன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கிற வேல்யூஸ் அந்த மாதிரி மீன்ஸ் m is equal to 10 c is equal to 20 என்றது ஹியூஜ் வேல்யூ. சோ அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு எரர்ன்றது இவ்வளவு வந்திருக்கு. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரே வாட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேல்யூஸ்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கணும். சோ இப்போ நமக்கு இது 0 வந்துடணும்ன்றதுக்காக நம்ம ஜம்ப் பண்ணி போக கூடாது. மீன்ஸ் லைக் ஒரே வாட் இஸ் 0 அந்த மாதிரி போடக்கூடாது. எப்பவுமே நம்ம சிம்பிள் மீன்ஸ் கம்மி கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிக்கினே வரணும். ஒரே வாட்டி நீங்க ஜம்ப் பண்ணிக்கினீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே. யூ ஷுட் மூவ் slow. You have to move it slowly, gradually slow பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் வேல்யூஸ் கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வரணும். நம்ம இப்ப மேனுவலா பண்றோம், ஆனா அந்த வேல்யூஸ் சேஞ்சஸ் ஆகணும்ன்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் தான் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக். இந்த ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ல நம்ம யூஸ் பண்ற அல்காரிதம் இஸ் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் அல்காரிதம். சோ இந்த கிரேடியன்ட் டிசென்ட் அல்காரிதம் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட ஸ்லோப் வேல்யூ கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு நம்மளோட எரர்ன்றது 0க்கு வர்ற மாதிரி கொண்டு வர்றது தான் இந்த அல்காரிதமோட மெயின் திங். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதாமா என்ன சொல்றேனோ? எவ்ரிவன் கிளியர்? கிளியர். சோ இங்க பாருங்களேன். சோ நான் அத இங்க பாருங்க, நான் இங்க ஜஸ்ட் இங்க எழுதி இருக்கேன். ஐ வில் ஷோ இட் ஹியர். இங்க பாருங்க. சோ இங்க 5 இங்க சேம் திங். நான் இந்த வேல்யூஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சம் அதர் வேல்யூஸ் நான் இங்க 70 14 கொடுத்திருக்கேன். நான் இங்க பிளாட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நான் இங்க கம்மி வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அங்க பிளாட் பண்ணிருக்கேன். இங்க சம் அதர் வேல்யூஸ் கொடுக்க சேம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கூட. சோ இப்போ இங்க நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கேன், மீன் ஸ்கொயர் எரரோட ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கேன் இங்க. சோ எரர் ஃபார்முலா ஆக்சுவல் மைனஸ் பிரெடிக்டட் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட ஸ்கொயர் எதுக்காக கொடுத்திருக்கேன்னா எனக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தா கூட அது பாசிட்டிவா மாத்திக்கும். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னதுன்னா நம்மளோட எரர்ன்றது கொஞ்சம் பெருசா காட்டும். பெருசா காட்டுறதுனால so that we can able to make it means அது ஒரு மாதிரி இப்ப நம்ம எதனா ஒரு மிஸ்டேக் கொஞ்சம் பெருசா காட்டுறதுனால என்ன ஆகுது, அது கொஞ்சம் இதமா தானே காட்டும். சோ அதுக்காக யூ வில் மேக் இட் லைக் a squared. சோ ஃபைனலா என்ன சொல்றோம்னா ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவா பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுறது தான் இந்த ஸ்கொயர்ட் மா. ஓகேவா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இப்போ இது பண்றீங்க y மீன்ஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ 1 மைனஸ் 70. இது வந்துட்டு பிரெடிக்டட் வேல்யூ. சோ பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வரும், நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்திருக்கு. இது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு இது வந்திருக்கு. இது எல்லாமே சம் பண்ணிக்கணும். இந்த சம்மேஷன் இஸ் நதிங் பட் சம் ஆஃப் ஆல் தீஸ் எரர் வேல்யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணப்போ இது வந்திருக்கு. நான் இப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு டோட்டலா 5 இருக்கிறதுனால டிவைட் பை 5 பண்ணும்போது எனக்கு இது வந்திருக்கு. சோ இஸ் திஸ் a mean squared error value is 0? No. சோ 0 வரல நம்மளுக்கு. இந்த 0 வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ்க்கு 0 வரணும்னா நம்ம அந்த ஸ்லோப் வேல்யூ இன்டர்செப்ட் வேல்யூ கிராஜுவலா டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். சோ நான் எப்ப m வேல்யூ 10 c வேல்யூ 20 எடுத்திருக்கிறேனோ என்னோட வேல்யூன்றது இவ்வளவு இருக்கு. சோ நான் அப்புறமா என்ன பண்ணிருக்கேன் நானு, சோ இந்த இவ்வளவு பெருசா எடுத்திருக்கிறதுனால என்னோட மீன் வேல்யூ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. சோ ஐ நீட் டு மேக் இட் டு 0. சோ அதுக்காக நான் கிராஜுவலா m வேல்யூ 1 எடுத்திருக்கேன், b வேல்யூ 0 எடுத்திருக்கேன். அப்ப சேம் இதே மாதிரி சேம் இப்ப நான் இங்க எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிருக்கிறேனோ அதே ஃபார்முலாவே நான் இங்க அப்ளை பண்ணிருக்கேன். மீன்ஸ் இங்க பாருங்க y is equal to 1x plus 0. சோ அப்போ நம்மளுக்கு predicted values 1 வரும். மீன்ஸ் one more line. நீங்க நம்ம 2 lines draw பண்ணி காட்டிருக்கேன். m வேல்யூ c வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணப்போ you are going to get one more line. அப்ப கூட உங்களுக்கு எரர் கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த எரர் 0 கொண்டு வரணும். சோ அப்ப கூட உங்களுக்கு 0 வரலையா, திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், m வேல்யூ திரும்பி சேஞ்ச் பண்ண 0.5 சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன், b வேல்யூ 0க்கு கொடுத்திருக்கேன். b is nothing but intercept, that is c only. சோ அப்ப கூட நமக்கு என்ன வேல்யூ மீன்ஸ் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் ஹோப் வந்திருக்கு. yes, as I am decreasing this m value and c value, automatically mean square errorன்றது கூட கிராஜுவலா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறதுனால there is a hope that might be getting 0 ன்னுட்டு. சோ அப்படியே நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தப்போ மீன் வேல்யூ நான் 0. m வேல்யூ ஸ்லோப் வேல்யூ 0.2 கொடுத்திருக்கேன், b வேல்யூ 0 கொடுத்துட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஐ காட் மை மீன் ஸ்கொயர் எரர் இஸ் 0 வந்துச்சு. தட் மீன்ஸ் உங்களோட m வேல்யூ 0.2 இருந்துட்டு ஸ்லோ இன்டர்செப்ட் மீன்ஸ் c ன்றது 0 இருந்துச்சு annappo மீன் ஸ்கொயர்ட் வேல்யூன்றது 0 ன்னுட்டு வந்துச்சு. தட் மீன்ஸ் உங்களோட கொடுத்திருக்கிற லைன்ன்றது இப்போ நார்மல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு வந்திருக்கிற மீன் ஸ்கொயர்ட் எரர் வேல்யூஸ் அடுத்தது நீங்க கொடுத்திருக்கிற ஸ்லோப்புக்கு வேல்யூ இந்த மாதிரி பிரெடிக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இதுக்கு நீங்க பிளாட் பண்ணீங்களா இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். இந்த மாதிரி பெராபோலா மாதிரி தான் வந்திருக்கும். ஓகேவா?
இந்த values, இந்த slope values, இந்த MSC values means mean squared error values கொடுத்துருது, you are going to be like this. So what it is going to means, it is going to be gradually decreasing. So minus 10 ஆகும்போது, so என்னோட mean squared value வந்து gradually இங்க இருக்கும்னுட்டு, minus 1 ஆகும்போது என்னோட mean squared value இங்க வந்து decrease ஆச்சு, 0.2 ஆகும்போது இங்க வந்திருக்கும், 1 ஆகும்போது means அந்த மாதிரி means it is just like decreasing. நான் இங்க just ஒரு parabola மாதிரி காட்டிருக்கேன். Actually the line will be like what means x axis கீழ means minus y axis y axis ல இருக்கும். So as this value decreasing, automatically it will comes to the zero. இந்த பாயிண்ட் இது பாத்தீங்களா, this point is nothing but a global. இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா global minimum சொல்றோமா. So that is what, this is what a gradient descent சொல்றேன் பாருங்க. As the value, இது வந்துட்டு நம்மளோட வேல்யூன்றது ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்திருக்கு, m value 20, c value 10 ன்னு கொடுக்கும்போது என்னோட இனிஷியல் மீன் ஸ்கொயர்ட் எரர் வேல்யூ இங்க இருந்துச்சு. As m value, c value getting decreased, automatically the values of MSC is getting down. எங்க 0 வந்திருக்கு, m value 0.2 கொடுத்துட்டு c value 0 ன்னு கொடுக்கும்போது இங்க எரர் MSC இங்க 0 வந்திருக்கு. So எங்க 0 வந்திருக்கோ this point நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா குளோபல் மினிமான்னு கூப்பிடுறோம். ஓகேவா, குளோபல் மினிமான்னு கூப்பிடுறோம். இப்போ நம்ம m வேல்யூ c வேல்யூன்றது நம்ம மேனுவலா கொடுத்திருக்கோம். யூசுவலி அந்த மாதிரி கொடுக்கற தேவையில்லை. நம்ம இந்த கான்செப்ட் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றதுனால இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வேல்யூஸ் ஆஃப் m and c. ஓகே, சோ நம்ம இங்க வந்துட்டு இங்க நம்ம அதுக்கு ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ஃபார்முலாஸ் நமக்கு தேவையில்லை. சோ நம்ம டைரக்டா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் டூ தேர் ஓன். நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் டேட்டா செட் மேல அப்ளை பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றதால இட் வில் கம்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஓகேவா, இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சாமா? இது என்ன சொன்னா நீங்க வர்க் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? எஸ் எஸ் மேம். இதெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? இருக்கா? நோ டவுட் இல்ல மேம், அது கிளியர். அந்த எல்எஸ்சி எம்எஸ்சி அது கிளியரா இருந்தது மேம், அது பிரச்சனை இல்ல. அந்த கிரேடியன்ட் டிசென்ட் மட்டும் அதுவே நான் சொன்னது. இங்க இந்த m வேல்யூ c வேல்யூ நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுத்தா இந்த எம்எஸ்சி இந்த வந்து இது இவ்வளவு வந்திருக்கு, 1 கொடுத்து 0 கொடுத்து இந்த வேல்யூ வந்திருக்கு, இது நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் வேல்யூஸ். சோ எவ்ரி டைம் நம்மவே கொடுக்கறதுக்கு ஆகாது. இத நம்ம பிராக்டிகலா பண்ணும்போது இட்ஸ் ஓகே, பட் நம்ம மெஷினுக்கு கொடுக்கும்போது it cannot able to do. அது பண்றது என்ன, மெஷின் பண்ணணும்னா அதுக்கு சம் கைண்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபேக்டரல் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஓன் லாஜிக் ஏது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அதுவே சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட இருக்கும் இல்லையா, ஃபேக்டரல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணா ஃபேக்டரல் பண்ணிடுவானிட்டு. அதே விதமா இந்த m வேல்யூஸ் c வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும்ன்றதுக்காக இருக்கிற கான்செப்ட் தான் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் ன்னு சொல்றேன் நான். ஓகே ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? புரியுது. ஓகே, yeah, that is what the concept here. ஓகேவா? ஓகே, சோ இப்போ நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரெஷன் பத்தி பேசிருக்கேன். Hope you thoroughly understand all the concepts what we covered in this session. If you are having any doubts, comment below. Who are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. We'll meet you in the next video with another concept. Until then, take care. Bye-bye.